रूपहीन कुलहीन गुणहीन ज्ञानहीन शुभहीन भाग्यहीन तपहीन बावरी रूपहीन कुलहीन गुणहीन ज्ञानहीन शुभहीन भाग्यहीन तपहीन बावरी दृष्टदर्शहीन शब्द सुरतहीन बुध बलहीन सुधे हस्त न पावरी प्रीतहीन रीतहीन पाए पै प्रतीतहीन चितहीन बितहीन सहज सुबावरी आंगे आंगहीन दीना दीन प्राचीन लग चरण शरण कैसे प्राप्त हुए रावरी तेरे गुण बहुते मैं एक ना जानिया मैं मूर्ख किस दीजै रणवत नानक सुन मेरे साहिबा डुबदा पत्थर लीजै कोट पराध हमारे खंडो अनक विधि समझावो हमें अज्ञान अलप मत थोरी तुम्हें अपन बिरद रखावो तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सुहेले राखो रखन हार दयाला नानक कर के बोले राखो रखन हार दयाला नानक करके गोले। सन्मान सत्कारियो गुरु की साजी निवाजी गुरु का रूप स्वरूप खालसा सात संगत जी, बड़े भागी हो, साहिब नसीब हो, उत्तम कर्मा वाले हो, जो बाला प्रीतम धन धन साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह महाराज जियां दे महान बख्शिशां रहमतां भरे स्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब जी विखे तन करके मन करके जुड़ बैठी हो अथवा दूर दराडे टीवी के माध्यम राही सतगुरु पातशाह महाराज जी के चरणों का ध्यान धर के आनंद मान रही गुरु की प्यारी साध संगत, प्यार सत्कार सहित गुरु बख्शिश कीती गुरु फतेह प्रवान करो, आसीस बख्शो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी की महिमामय बाणी चों लड़ीवार चल रही गुर शब्द की विचार विच अज का शब्द जो मूल पाठ आप जी ने सन्मान सत्कारयोग भाई साहब भाई विसाखा सिंह जी सतगुरु पातशाह जी के पावन दरबार के ग्रंथी साहब जी पासों बड़े प्यार सत्कार विच श्रवण कीता है।
गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जियां दे पावन मुखार बिंद तो उचारण होए ये महिमामय बोल। मारू राग अंदर धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जियां दे 1002 अंग थे शुभाईमान ने। रहाव दीआं पंक्तियां शब्द दा केंद्री भाव आवन जान रहियो। तपत कड़ा है बुझ गया गुर शीतल नाम दियो। साडे सारियां दी जिंदगी दा दुखांत इको ही है कि परमेश्वर दे नाम नालों टुट के अनेक प्रकार के दुखों में फसे हैं। तन करके दुखी हैं, मन करके दुखी हैं, चिंता फिकर गम इत्यादि हर वेले इन्हां दे विच गोते खाने हैं। जिंदगी दा वेड़ा सुख वाले पक्ष तो बिल्कुल सुन्या पिया है। भावें साडियां सारियां दी रटी पिटी एक शब्दावली है भी गुरु कोल जदों जाओ तो सुख शांति मंगो, सुख शांति सुख शांति। कादी अरदास करनी है सुख शांति, कादी अरदास करवानी है सुख शांति। पर केवल इतना शब्द कहण नाल गल नहीं ना बननी। गरीब नवाज पातशाह जी ने कृपा की है, सानू इस तो अगे रस्ता दसिया भी जे सुख चाहना, शांति चाहना, सहज चाहना, टका चाहना, तेरी जिंदगी दे विहड़े विच जे सुखां दी बहार चाहना है, फिर पूरे गुरु के नाम नाल जोड़ो। साहिब गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन बाणी नाल जोड़ो। गुरु तेरे ते कृपा करेगा, आवन जान रहे हो, तेरी सारी भटकना गुरु मुका देगा। तेरा जमन मरण का दुख गुरु कट देगा। माया के पिछे जेड़ी तेरी भज दौड़ है मुक जाएगी। किद्दां मुकेगी? आरंभता च बचन की फोटो आंडा भरम का, जो तेरे अंदरों भरम दूर हो गया। भरम का भी अपना होर कोई वजूद नहीं, पर यह एडा वड्डा पाल के बैठा है भी जदों तक साहब कहंदे कि तेरा भरम नहीं टुटेगा उदों तक तू मुक्त नहीं हो सकता। मन दे एक मन मत वाले ख्याल नूं गुरु वालों टुट के आप हदूरे होके लोकां वालों सुने सुनाए हुए ख्यालों नूं पाल के उन्हां अनुसार चलना, मन मत दे कर्म करने और उन्हां कर्मां नूं बिल्कुल ठीक ते चंगा समझ लेना, इहदा भरम। साहब कहंदे जे मालक दे दर प्रवाह नूं ना जे अपने जीवन नूं सफल करना, फिर पहला काम यह तेरा भरम तोड़ना पएगा। जब लग टुटै ना ही मन भरमा, तब लग मुक्त ना कोई। जिन्नी देर तक तेरे मन का भरम नहीं टुटदा, उन्नी देर तक तू मुक्त नहीं होना। भरम तोड़ के गुरु जमन मरण का, भटकना का, दुख आउण जाण का चक्कर मिटा दिंदा। तपत कड़ाहा बुझ गया गुर शीतल नाम दियो। पूरे गुरु का नाम शीतल है, ठंडा है। पूरे गुरु का शीतल नाम साडे तपदे हुए हिरदे नूं ठंडक प्रदान करता है, भटकना मिटा दिंदा है। न शीतल चंद्र देव न शीतल बावन चंदन है, न शीतलं शीत रुतेन, नानक शीतलं साध सवचन है। इन्ना ही अर्थां का दूसरा बचन, चंदन चांदन सुरद रुत मूल न मिटी काम, शीतल थीवे नानक जपंदड़ो हरि नाम। सर्दी की रुत ठंडी मनी गई है, चंदन ठंडा मनिया गया है, चंद्रमा ठंडा है।
ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਤਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਠੰਡਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਸਾਡੇ ਤਪਦੀ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਠੰਡਾ ਸੀਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਚੰਦਨ ਠੰਡਾ, ਤਨ ਨੂੰ ਲਾਓ ਠੰਡਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚੰਦਰਮਾ 'ਚ ਬੜੀ ਸੀਤਲਤਾ ਹੈ। ਤਪਦੀ ਹੋਈ ਗਰਮੀ 'ਚ ਚੰਦਰਮਾ ਤਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਪਦੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਪਦੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੀਤਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਔਰ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਸੀਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖੋ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਤੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਵੀ ਮਨ ਠੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੱਤੀ ਤਨ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ। ਕਿਉਂ? ਮਨ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਭਟਕਣਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੀਤਲਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੰਡਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਟਕਣਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਰਮ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭਟਕਣਾ ਨਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਤੇੋਂ ਨਾਮ ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਹੀ ਭਰਮ ਪਾਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ 5-10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਬਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਟੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਬਸ ਆਹੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ ਪਾਸੇ? ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦਾ ਪਿਤਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਬਾਲਕ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਨ ਗਗਨ ਜੈਸੇ ਗੁੜੀਆ ਉਡਤ ਰਹੇ, ਪਵਨ ਰਹੇ ਤੂੰ ਗੁੱਡੀ ਉੱਡ ਨਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਾਂ ਗੁੱਡੀ ਆਖਦੇ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਪਤੰਗ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਬਸੰਤ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ, ਬੜੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਸੰਤ 'ਚ ਪਤੰਗ। ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਪਤੰਗ ਉੱਡਦਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਵੇਖੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਤੰਗ ਕਿਵੇਂ ਉੱਡ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਤੰਗ ਦਾ ਉੱਡਣ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਆਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਚੜ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਹਵਾ। ਪਵਨ ਗਵਨ, ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤੰਗ ਉੱਡਦੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਨਾ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਵਨ ਰਹਿਤ ਗੂੜੀ ਉੱਡ ਨਾ ਸਕਤ ਹੈ। ਹਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਡਾ ਮਰਜੀ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਉਡਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਖਿਡੌਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਦੀਆਂ, ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਖੇਡਾਂ, ਉਹ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਪੜੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਹੋਣ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਖੇਡਦੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਭੱਜ ਨੱਠ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਫੋਨ 'ਚ ਹੀ ਵੜਿਆ। ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਇਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤੇ ਟੀਵੀ 'ਚ। ਇੱਕ ਲਾਟੂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਲਾਟੂ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ।
ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਸੀ ਚੜਾ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਉੱਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਰੱਸੀ ਦਾ ਕੱਸ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਣਾ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲਾਟੂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਪੁੱਛੋ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾਟੂ ਕਿਉਂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਘੁਮਾਇਆ ਤਾਂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਲਾਟੂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਸੀ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਕੱਸ, ਰੱਸੀ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ੋਰ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੱਸੀ ਦਾ ਬਲ, ਰੱਸੀ ਦਾ ਤਾਣ ਤਾ ਲਾਟੂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। डोरी की मरोड़ जैसे लटुआ फिरत रहे, ताओ हाओ मिट गिर परे है थकत है। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੱਸੀ ਦਾ ਤਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਘੁੰਮਦਾ ਘੁੰਮਦਾ ਲਾਟੂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪਤੰਗ ਦੇ ਉੱਡਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਵਾ, ਲਾਟੂ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਡੋਰੀ ਦੀ ਕੱਸ, ਡੋਰੀ ਦੀ ਮਰੋੜ। ਤੀਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ, कंचन अशुद्ध ज्यों कुठारी ठहरात नाही, शुद्ध पै निश्चल शब के शकत है। सुनियारे ने कठाली विच सोना पा लिया, जिहड़ा अशुद्ध है ਉਹਨੂੰ ਕਠਾਲੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਸੁਨਿਆਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁੰਦਰਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੁਠਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਸ਼ੁੱਧੀ। ਪਤੰਗ ਦੇ ਉੱਡਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਵਾ, ਲਾਟੂ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਡੋਰੀ ਦੀ ਕੱਸ, ਕੁਠਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾ ਠਹਿਰਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਮਿਲਾਵਟ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਚੌਥੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ, ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਦੁਰਮਤ ਦੁਬਦਾ ਭਰਮਤ ਹੈ, ਚਤੁਰਕੁੰਟ ਗੁਰਮਤ ਏਕ ਟੇਕ ਮੌਨ ਨਾ ਭਗਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਗੱਲ, ਦੁਰਮਤ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜੀਓ ਜਾਣੇ ਤਿਸ ਅੰਤਰ ਰਵੇ ਹਰਨਾਮਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੱਤ ਆਵੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਹੀ ਸਮਾਨਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਆ ਗਈ ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ 'ਚ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਹੋਰ ਮਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਜਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਿਗਰ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨਮਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਆਪ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਕੋਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ? ਇਹ ਜੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਣਾ। ਇਹ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਸ਼ਕ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕਬਰਾਂ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚਾਰ ਇੱਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਨ ਮਤ ਦੇ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੀ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਆਉਣੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਚੋਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀਏ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੇਜ਼ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਅਲਰਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ।
ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵਿਅੰਗ ਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜੀ ਚੱਲਿਆ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਚੱਲਿਆ ਸਕੂਲੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਤੇ ਉਹੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਉਂਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣੀ ਆਵੇ, ਨਾ ਸਮਝਣੀ ਆਵੇ, ਨਾ ਲਿਖਣੀ ਆਵੇ, ਨਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਵੇ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਨ ਮਤ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਮਨਮਤ। ਮਨਮਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨਮਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਟੇਕ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੋਵੇ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਝਾਕ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਪਾਏ ਗਏ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ਤਬ ਤੇ ਕੋ ਆਂਖ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਆਨਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਕਿਵੇਂ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ? ਸਤਿਕਾਰ ਸਭ ਦਾ ਕਰ, ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਆਖ। ਗੁਰੂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਆਖ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਕੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ। ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਜੋ ਬਹੁਤਾ ਅਸੀਂ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਣਾ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੇ ਵਾਲਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਾਣੇ ਵਾਲੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੇਬਲ ਲਾ, ਇਹ ਤੇ ਪਖੰਡੀ ਨੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਤੇ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਆਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਰੱਸੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੇਬਲ ਲਾਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਇਹ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਭਿੱਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿੰਦਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਲਿਬਾਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਗੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੁੱਕ ਵਾਲੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੋਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਦਾ ਕੁਰਤਾ ਪਜਾਮਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ, ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਰਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਿੱਟਣ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਵੀ ਪਖੰਡੀ ਤੇ ਆ ਵੀ ਪਖੰਡੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾ ਕੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਖਾਂਗੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਨੇ? ਪੰਥ ਰਤਨ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ? ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਇਆ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗ ਕੇ, ਥੇਲੀ ਮੰਗ ਕੇ, ਟੋਕਰੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ, ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਇਹ ਮਹਿਲ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ।
ਇੱਕੋ ਲਖਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਤੁਰ ਪਈਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵੈਰੀ ਆ, ਭਿੱਟਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਰ ਪਈਏ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਲ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਮਾਲਾ ਸਜਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੁੱਕਰ ਵਾਲੀ ਪੇਚਾ ਵਾਲੀ ਸਜਾਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ ਹਾਂ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਮੁੜੀਏ, ਪਿੱਛੇ ਆਈਏ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਆ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਿਆ ਫੇਸਬੁੱਕ WhatsApp ਤੇ, ਚੰਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਜਿਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਮਤਭੇਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਭੰਡੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਰਾ। ਬਾਣੇ ਵਾਲਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਦੂਜਾ ਬਾਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਮਾਣ ਕਰੇ। ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸੰਪਰਦਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬਸ ਸ਼ਰਤ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਣੀ ਤੇ ਲਿਬਾਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਭਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਨਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਓ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਮੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ, ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੀਏ। ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪਈ ਤਰੇੜ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਵਿਥਾਂ ਮਿਟਣ। ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵਕੜੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਏ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ, ਆਵੋ ਭੈਣੇ ਗੱਲ ਮਿਲੇ ਅੰਕ ਸਹੀ ਲੜੀਆਂ, ਗੱਲ ਮਿਲੀਏ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਡੇਰੇ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਹੈ। ਛੱਡ ਦਈਏ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗਲੇ ਮਿਲੀਏ। ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਗੋਲ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਪਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੇਰ ਮੇਰ ਨਹੀਂ। ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਮਤਭੇਦ ਹੋਵੇ, ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦਾ। ਜ਼ਹਿਰ ਨਾ ਫੈਲਾਈਏ, ਈਰਖਾ ਨਾ ਫੈਲਾਈਏ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਈਏ, 2 ਕਦਮ ਅਗਲੇ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ, ਅਗਲਾ 2 ਕਦਮ ਆਵੇ, ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਈਏ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ, ਇੱਕ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ, ਦੂਈ ਦਵੈਤ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, रहमत नजर से जिस तरफ नानक इशारा कर दिया, जर्रे को सूरज किया, कतरे को दरिया कर दिया, दैत से साधु बना, सज्जन भी सज्जन हो गया।
बंदे की क्या बात है, रीठे को मीठा कर दिया। हिंदू मुस्लिम के मिटे झगड़े, गले सब मिल गए। गुरु सारिਆਂ ਨੂੰ गले मिलाਉਂਦਾ है। गुरु एक गल वकड़ी च लैंदा है। तेर मेर करके बाबा नानक साहब जी जे विचारे जोगी ने मैं इन्हां कोल क्यों जावां, मैं इन्हां कोल क्यों बैठा, मैं इन्हां नाल गल क्यों करा। गल नहीं सी बननी। पातशाह महाराज जोगियां कोल भी गए ने, उन्होंने भी गल वकड़ी च लिया। काजियां कोल गए, उन्होंने भी गल वकड़ी च लिया। तुसीं भी आओ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨਾ ਬਣ, ਠੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਮਿੱਤਰਾ, ਸੱਜਣ ਬਣ। ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸੱਜਣ ਬਣ ਕੇ, ਆ ਤੈਨੂੰ ਸੱਜਣ ਬਣਾਵਾਂ। ਠੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਛੱਡ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਜੇ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੌਣ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਹੈ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ, ਹਉ ਸੰਭਲ ਥੱਕੇ ਜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕੌੜਾ। ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਭਰਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਬੋਲੀ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਿੱਟੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਲੀ ਬਣੀਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਹੋਰ ਬਹਾਰ ਆਵੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਖੜਾਵ ਆਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈਣ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮਿਟਾਈਏ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵਿਤਕਰੇ, ਮਿਟਾਈਏ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ। ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ, ਇੱਕਦਮ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਇੱਧਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹੁ ਰੀਤ ਮਰਿਆਦਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਈਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਆ। ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਮਨ ਮਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਉਪਜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਨ ਮਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਨੇਰਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ, ਚਾਨਣ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮਨ ਮਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਮਨ ਮਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਮਨ ਮਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਜੈ ਜੈਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਆ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹਿਓ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਤਪਤ ਕੜਾ ਬੁਝ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਕੜਾ ਤਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਪ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਤਪਦਾ ਉਹ ਤਪਸ਼ ਫਿਰ ਜ਼ਬਾਨ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਆਖਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਆਖਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਠੰਡਕ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ। ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਤੱਤਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗਵੇ, ਮੌਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਉ। ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨ ਰਾਹੀਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਤਪਦਾ ਹੋਇਆ, ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤਪਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਨ ਰੂਪ ਕੜਾ ਬੁਝ ਗਿਆ। ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝ ਗਈ। ਗੁਰ ਸ਼ੀਤਲ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਕਿਵੇਂ ਬੁਝੀ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ੀਤਲ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਠੰਡਾ ਹੈ, ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਥਾਂ ਨੂੰ, ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇਰ ਮੇਰ ਨੂੰ, ਈਰਖਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
जो बाबा नानक साहब जी ने किया। हिंदू मुस्लिम के मिटे झगड़े गले सब मिल गए, मंदिर मस्जिद एक जा काशी काबा कर दिया। इश्क की भट्टी में डाल जिस दम कुंदन किया, लहने को देखा नदर से लहने से अंगद कर दिया। जो गुरु नाल जुड़ जाता है, गुरु उन्होंने महान बना दिंदा है। गुरु उहदे जीवन विच अपनी रहमत वरत के, शब्द की कला वरत के उहदे जीवन नूं ऐसा सवार दिंदा है, फिर वो किसी नूं माड़ा नहीं आखदा। सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन। सारे मेरे भरा ने, सारे ही अपने ने, कोई बगाना नहीं। जे मेरी किसी कारण किसी गल करके अपने भरा नाल नहीं बनती, की करा, की आखांगा कि मेरा भरा नहीं, कोई गल नहीं। विचारां दी हेर फेर है, विचारा करके कोई बोल चल नहीं, कोई गल नहीं। समा आएगा कुछ समय बाद वो विचारा करके पई हुई तकरार, वो दरार मिट जाती है, फिर प्यार हो जाता है। भरा ते भरा ही रहना ना, असी कोई बगाने नहीं, सारे भरा वा, सारे भरा वा। एक दूसरे नूं कोई गल कहण तो पहला ये वेखी मेरा भरा है, ये मेरे लिए बगाना नहीं, मेरा भरा है। अपने भरा नूं, पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की संतान नूं, उहदे पंथ परिवार नूं आपस विच ही निंदीए, आपस विच ही पिटीए, कदाचित नहीं। प्यार दे कदम एक दूसरे वाल वधाइए। गुरु ते वार वार आखदा, मोह के बोलन बोलीए, की बोलना मोह तो, जे तू सुन धरे प्यार। तेरे मुंह दे बोल ऐसे होण जिन्हों जेड़ा सुनने वाला हो उहदे मन विच प्यार पैदा हो। तेरे मुंह दे बोल ऐसे होण, तेरा गुरु नाल दिन ब दिन प्यार वधे, और जो गुरु नाल प्यार वधेगा फिर रहमत होएगी। मारू राग का नाम है, महला पंजवां, गुरु अर्जन देव महाराज जी की बख्शिश। फिर कृपा की होएगी, फूटो आंडा भरम का, मन पाया प्रकाश। जिहड़ा भरम का आंडा है ना अंदर, वो फिर टुट जाता है। प्रकाश कहिए चानने नूं, फिर गुरु की कृपा नाल अंदर हो जाता चानना, अंदर हो जाता प्रकाश। जो प्रकाश हो गया, ये प्रकाश की है, ये प्रकाश गुरमत का। जिथे गुरमत का प्रकाश है, उथे मनमत का हनेरा नहीं। उथे ये नहीं भरम, अज वीरवार सिर नहीं नहाना जी, अज मंगलवार आ नहीं करना जी, अज शनिवार आ नहीं, कोई भरम नहीं। तिथां दा, वारां दा, रुतां दा, दिनां दा, राशियां दा, किसी भी प्रकार का उन्होंने फिर कोई भरम नहीं। गुरु ने यह भरम का आंडा ही तोड़ दिता, अंदर ज्ञान का चानन कर दिता। काटी बेड़ी पगह ते, बेड़ी एक तो आप कहने बेड़ी जिहड़ी लकड़ की जा अजकल लोहे इत्यादि की भी बनी, पानी चो आप तरदी है, सानू तारदी है। पानी च चलने वाली नूं बेड़ी कहने। एक बेड़ी जिहड़ी पैरां च पाई जाए, पैरां च बेड़ी किहदे पैंदी है, जिहड़े कैदी इत्यादि होण उन्हां दे पैरां च बेड़ी क्यों पाई जाती है, ये बहुता चल फिर ना सके। पैरां विच भारी बेड़ी इसलिए पाई जाती है, ये चल फिर ना सके। साडे पैरां विच पई हुई बेड़ी मनमत दी, जिहड़ी सानू गुरु दे राह ते तुरन नहीं दिंदी, सिੱਖੀ दे रस्ते ते तुरन नहीं दिंदी। मनमत दी पई हुई पैरां च बेड़ी अज सिख बच्चियां नू केस नहीं रखण दिंदी। मनमत दी पई बेड़ी बच्चियां नू गुरमुखी नहीं बोलण दिंदी। मनमत दी पई बेड़ी धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी नहीं पढ़न दिंदी। मनमत दी पई बेड़ी पंज प्यारिਆਂ ਦੇ सामने हाजिर होके खंडे बाटे की पौल नहीं लैण दिंदी। मनमत दी पई हुई बेड़ी इनू गुरु वाले पासे तो रोकदी है, इनू कबरां वाले पासे जोड़दी है। मनमत दी पई हुई बेड़ी शब्द नालों तोड़ के शरीरां दी पुजारी बना दिंदी है। मनमत दी बेड़ी, मनमत दी बेड़ी साडे जीवन नू खत्म कर दिंदी है। मनमत दी बेड़ी
साडे जीवन नूं बर्बाद कर दिंदी है। चेते रखना, मन मत दी बेड़ी नूं कोई होर नहीं जे तोड़ सकदा। जिधर मर्जी भटक लो, जिथे मर्जी चले जाओ, शब्द गुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं छड्ड के जिधर मर्जी तुरे फिरो, ये पई हुई बेड़ी होर वधेगी। एक बेड़ी ते होर बेड़ी, उहदे ते होर बेड़ी, किसी ने नहीं कटनी। देखो चोर की चाहुंदा है, चोर तुहाडे तो पहली चीज की चाहुंदा है, तुहाडे घर च उहने की लुटना की चोरी करना, वो गल बात दी है। चोर पहली गल ये चाहुंदा भी तुहाडे घर विच दीवा ना जगदा होवे। चोर नूं पहली गल आ चाहिदी है, तुहाडे घर विच प्रकाश ना होवे, हनेरा होवे। हनेरे विच चोर दा दा लगना। जिहड़े गुरु नालों तोड़न वाले ने, आप अपनी पूजा करवाउण वाले ने, उन्हां नूं पहली गल की चाहिदी है? पहली गल यही चाहिदी भी तुसीं बाणी नालों टुटे हो, तुहाडे अंदर अज्ञानता दा हनेरा होवे। अज्ञानता दा हनेरा होएगा, उन्हां दे चक्कर 'च फसोगे, वो तुहानूं फसाउणगे अपने चक्कर 'च। फिर तुहाडे कोल वो रखां दे पैसे लैणगे, धागियां दे पैसे लैणगे। नौ जाती है, वो सस बारे कुछ बोलती है, बाबा उन्होंने भी धागा दे दिंदा, उन्होंने नहीं दसदा कुछ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੁਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਸੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨਹੁੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਤੇਰੀ ਨਹੁੰ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਧਾਗਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਨਿਗਾਹ ਬਚਾ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਪਾਣੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਗ ਬਾਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਧੂਣਾ। ਧੂਣਾ ਉਹ ਬਲੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖੋਗੇ ਸਵਾਹ, ਬਾਬਾ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹ ਸਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਰਾਖ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਭੂਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਵਿਭੂਤੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਵਾਹ ਨੂੰ ਵਿਭੂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਉਸ ਸਵਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਪੀਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨ ਮੱਤ ਦੀ ਬੇੜੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਨ ਮੱਤ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਬੇੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨ ਦਿੰਦੀ। ਚੇਤੇ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦਾਜ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਮਨਮਤ ਦੀ ਬੇੜੀ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਧੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦਾਜ ਮੰਗੇ, ਇਹ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਾਜ ਲੈ ਰਹੇ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਾ ਸਮਝਣਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਮਨਮਤ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਨੇ। ਮਨਮਤ ਦੀ ਬੇੜੀ ਟੁੱਟੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਨਮਤ ਦੀ ਬੇੜੀ ਟੁੱਟੇਗੀ, ਦਾਜ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਨਮਤ ਦੀ ਬੇੜੀ ਟੁੱਟੇਗੀ, ਧਾਗੇ ਤਵੀਤਾਂ ਤੋਂ ਯਕੀਨ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਮਨਮਤ ਦੀ ਬੇੜੀ ਟੁੱਟੇਗੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ। ਇਹ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਉਂਦਾ? ਮਨਮਤ ਦੀਆਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਈਆਂ ਬੇੜੀਆਂ। ਕੌਣ ਤੋੜੇਗਾ ਇਸ ਬੇੜੀ ਨੂੰ? ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਗੁਰੂ ਕੋਲ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਕਰਮ ਆ ਕੀਤਾ, ਕਾਟੀ ਬੇੜੀ ਪੱਗਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਨਮਤ ਦੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੰਗਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰਕੀਨੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸ। ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 52 ਰਾਜੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੀ ਕੈਦ 'ਚੋਂ ਛੁਡਾਏ ਸੀ। ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
गुरु ने पैरां च पई हुई मनमत दी बेड़ी कट के सानू मनमत दे पक्ष तो आजाद कर दिता। जा तैनू कोई राशि, तैनू कोई चंगा माड़ा दिन इत्यादि कोई डरा नहीं सकेगा। तू वीरवार तो नहीं डरेगा, तू शनिवार तो नहीं डरेगा, तू शुक्रवार तो नहीं डरेगा। अज मंगलवार आ जा नहीं करना, जो नहीं करना, नहीं। तेरा गुरु आप भरम च नहीं, तेरा गुरु भरम कटदा है। सो सतगुर धन धन जिन भरम गढ़ तोड़िया, सो सतगुर वाहु वाहु जिन हरस्यो जोड़िया। गुरु पैरां दी बेड़ियां कट के मनमत दे बंधना तो तेनू आजाद कर दिंदा है। आवन जान रहियो जमन मरण दा दुख कटिया जांदा है। तपत कड़ाहा बुझ गया ईरखा दा, दुई दवैत दा, तेर मेर दा, अपने बगाने दा, धन बहुता कट्ठा करन दी लालसा दा। ये जिहड़ा अंदर कड़ाहा तपदा है बुझ गया। किवें बुझिया? गुर शीतल नाम दियो। नाम दियो आया ना, चेते रखना, गुरु नहीं देना है। गुरु तो बिना किसी होर पासे फलाना जी कान च नाम दिंदा, वेदा नाम दिंदा, नहीं। पूरे गुरु तो, पूरे गुर ते नाम पाया जाए, पूरे गुरु तो लियो नाम। और जो विधि विधान है गुरमत दा, वो है पंज प्यारे कोल जाओ, तुहानू नाम दृढ़ करवाउणगे, आ जपना है। गुरु शीतल नाम दिंदा रहाओ, जब ते साधु संग पया तो छोड़ गए निगहार। जदों दा गुरु दे नाल संग हो गया। हुण गुरु दे नाल संग की है? दूरों चल के आए, भजे भजे आए, कुछ पैसे गोलक च पाते, भज भज के परिक्रमा की, मत्था टेके ते भज गए। ये तन करके आना है। गुरु नूं मिलण वास्ते इस तो एक कदम अगला होर है, मन करके गुरु दे नेड़े होना। मन करके तां ही होएगा जे कुछ समा तन करके बैठेगा, तन करके सेवा करेगा। जिन्ना जिन्ना तन करके सेवा करेगा, मन करके उन्ना गुरु दे नेड़े होएगा। जिन्ना जिन्ना तन करके बाणी पढ़ेगा, रसना तो पढ़ेगा, कन्ना तो सुनेगा, मन उन्ना गुरु दे नेड़े हुंदा तुरिया जाएगा। और जदों हो गया गुरु दे नेड़े, फिर की होया? गुरु दे नेड़े होण नाल तो छोड़ गए निगहार। निगहार मेरे ते निगाह रखण वाले जमदूत, जिहड़े हर वेले निगाह रखते हैं, जिहड़ा सब तो वध साडा ध्यान रखते हैं ना, वो जमदूत। वो किस तरह रखते हैं? जीवन की आस करह, मैं होर जिंदगी की आस च बैठा, होर जीला, होर जीला। जम निहारे सासा, इन्ना बरीक ध्यान है जमा का। उन्हां दा ध्यान दिनां ते हफ्तियां सालां महीनियां च नहीं, उन्हां दा ध्यान मेरे साह ते है। इन्ना ध्यान रखते ने, कदों इहदे साह पूरे होण तैनूं खड़ीए तो छोड़ गए निगहार। मेरे साहां ते ध्यान रखण वाले वो जिहड़े निगहार जम, वो भी छड्ड गए। जिसकी अटक तिस ते छुट्टी। जिहड़ी अटक सी ना, पैरां च बेड़ी सी भी सिੱਖੀ दे रस्ते ते गुरु दे सिद्धांत ते तुरन नहीं दिंदी, वो बेड़ी गुरु ने कट दिती। वो जिहड़ी अटक सी ना, अटक कहंदे ने रोक नूं, मेरे ते गुरु दे विचाले जिहड़ी मन मत दी रोक सी, वो अटक मिट गई। तो कह करे कोटवार। देखो गुरु ने, गुरु की समर्था वेखो, अपने गुरु की ताकत वेखो। तुहाडे गुरु की किड्डी वड्डी ताकत है। कहा करे कोटवार, कोटवार तो भाव कोतवाल। जमा दा मेरे वाल वेखना ते एक पासे, मेरा तो कुछ धर्मराज भी नहीं बिगाड़ सकता। कोतवाल तो भाव धर्मराज, वो भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। धर्मराज दर कागज फारे, जन नानक लेखा समझा, वो भी कागज पाड़ दिंदा है। ये गुरु नानक दे कदमां दा भौरा है, गुरु नानक दी सिੱਖੀ कमाउण वाला है। बड़ी प्यारी गाथा सुनते हैं, गुरु ते यकीन करिए। एक मुसलमान वीर सजदा मला जी का नाम आप सुनते हैं।
ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਘਰੋਂ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਬੇੜੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇੜੀ 'ਚ ਬਹਿਣਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਲਾਹ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਬੇੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਜਦੇ ਦੀ ਬੇੜੀ 'ਚ ਜਾ ਬੈਠੇ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹ ਸੈਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸੂਰਮੇ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਸਜਦਿਆ ਹੁਣ ਬੇੜੀ ਬੰਨੇ ਲਾ। ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਬੇੜੀ ਬੰਨੇ ਲਾਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜੋ ਮਾਇਆ ਬਣਦੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਜਦਿਆ ਦੱਸ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਬੇੜੀ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣਾ, ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਸੈਰ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਮਲਾਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਮਲਾਹ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਲਾਹ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਂ? ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਲਾਹ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਲਾਹ ਦੱਸਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਕਿੱਦਾਂ ਮਲਾਹ? ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਲਾਹ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਲਾਹ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮੈਂ ਮਲਾਹ ਆ ਛੋਟੀ ਜਿਹੇ ਦਰਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇੜੀ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਆ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਮਲਾਹ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਮਲਾਹ ਹੈ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੱਤਣ ਤੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇੜੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੈਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿੱਦਣ ਇਸ ਫਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਤਣ ਤੇ ਆਵਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਚੌਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਲਾਹ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਮਲਾਹ ਹੈ। ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਯਕੀਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਮਾਇਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਜਦਿਆ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਤੇਰੀਆਂ ਤੇ ਕੁਲਾਂ ਤਰ ਗਈਆਂ। ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਤਰ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਕੀ ਅਟਕ ਤਿਸ ਤੇ ਛੁੱਟੀ, ਮਨਮਤ ਦੀ ਅਟਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਤਾਂ ਕਹਾ ਕਰੇ ਕੋਟਵਾਰ। ਹੁਣ ਧਰਮਰਾਜ ਕੋਤਵਾਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚੂਕਾ ਭਾਰਾ ਕਰਮ ਕਾ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰਮਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੋਝ ਸੀ ਨਾ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ, ਮਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੋਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਾੜੀ, ਔਰ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਮਾੜਾ ਖਿਆਲ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ। ਕਰਮ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਔਰ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਸੀ ਸਿਰ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਮਨਮਤ ਦਾ ਭਾਰ ਬੋਝ ਸੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਹੋਏ ਨੇ ਕਰਮਾ, ਹੁਣ ਮਨਮਤ ਦਾ ਮੈਂ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਮਤ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਗਰ ਤੇ ਕੰਡੇ ਚੜੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨਮਤ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੀ ਸੀ? ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਧਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਇੱਧਰ ਫਸ ਗਏ। ਆ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੱਧਰ ਹੀ। 4 ਸਾਲ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਕੋ ਜਾਣਗੇ, 4 ਸਾਲ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਕੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਸਾਗਰ ਤੇ ਕੰਢੇ ਚੜੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਨਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ, ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਡੁੱਬ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੰਢੇ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰ ਕੀਨੇ ਧਰਮਾ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ।
मैनू बन्ने ला दिता। सच थान सच बैठका। हुण मेरी जिहड़ी बैठण दी थां है वो सच्ची है। सच्ची थां किहड़ी है? गुरु की संगत। हुण मैं झूठी थां ते नहीं बैठदा। और ये मेरी कौम का दुखांत है कि जिन्ना गुरु दे सिख अखवाउण वाले नूं, जिहड़ा सिख हो जाता वो नहीं, जिन्होंने ठेके ते जाके बैठना, हाथे ते जाके बैठना चंगा लगता है, उन्होंने गुरु की संगत विच बैठना चंगा नहीं लगता। जिन्होंने मन मत दे कर्म करके आनंद आता है, उन्होंने गुरु की मत वाले कर्म करके चंगा नहीं लगता। और जदों गुरु वाला बन जाएगा ना, फिर इस पासे आनंद आएगा, फिर वो काम बुरे लगणगे। सच थान, माड़े पासे जाना खत्म हो गया। गुरु की सच्ची सत संगत विच इहदी थां बन गई, सदा कायम रहन वाली गुरु के चरणों च थां मिल गई। सच बैठका। हुण जिथे ये बैठता है, हुण रब का प्यारा नाम जपण वाला जिथे बैठता है, उत्थे ही जय जयकार हो जाती है। उत्थे ही गुरु की मत का प्रवाह चल पैंदा है, उत्थे ही गुरु दीयां रहमतां हो जांदियां ने। सच सुआऊ बनाया, पूरे गुरु ने कृपा की, जीवन का मनोरथ सच हो गया। सच पूंजी सच वखरो, परमेश्वर का नाम सच, वो मेरी पूंजी बन गई। परमेश्वर का नाम जपना मेरा वणज विहार व्यापार बन गया। ते परमेश्वर का नाम जिन्हें विहाज लिया, मेरे मालिक के नाम नूं जिन्हें खट लिया, कमा लिया, नाम विहाज लिया, उन्होंने की मिलिया? नानक घर पाया, उन्होंने गुरु के चरणों च जगह मिल गई। परमेश्वर का सच्चा घर उन्होंने प्राप्त हो गया। अकाल पुरख वाहिगुरु की प्राप्ति उन्होंने अपने हिरदे विच हो गई। नानक घर पाया, अपने हिरदे घर विच उन्होंने परमेश्वर परमात्मा मिल गया। ये सारा कुछ किवें होया? जदों गुरु नाल जुड़े, आवन जान रहियो, तबत कड़ाहा बुझ गया, गुर शीतल नाम दियो। गुरु रहमत करे। प्यार वाले पक्ष च आइए, प्यार वाले पासे आइए। गुरु दे दसे हुए जीवन जुगत नूं अपनाइए। आपस विच अपने ही भरावां दी, आपस विच एक दूसरे की निंदिया करनी, माड़ा कहना छड्डिए। इस सिद्धांत नूं मुख रख के आवो भैणे गल मिले, अंक सहेलड़ियां, आपां सारे भरा संगत रूप मिल के करिए कि मिल के करे कहानियां समरथ कंत दियां। सारियां नूं सतगुरु जी मेहरामत बख्शिश करन। आपस विच गुरसिੱਖੀ नाते सारियां दे हिरदे विच सतगुरु महाराज जी प्यार दी दात बख्शिश करन। भुल्लां दी खिमा। सारियां दा हार्दिक धन्नवाद जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।